अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, एक अंधा कत्ल हो चुका था। एक जवान साला लड़की को कत्ल करने के बाद इस नाले में लाश फेंक दी गई थी। अब ये अंधा कत्ल ट्रेस कैसे होना था, पुलिस ने क्या कुछ किया, आखिरकार मुल्जिमान गिरफ्तार हुए और पता चला कि मुल्जिम कोई और नहीं बल्कि लड़की का बेनोई है, जिसके साथ वो 15 साल से अपना चक्कर चला रहा था। आखिरकार शादी के इसरार ने उसे उस कत्ल करने पर मजबूर किया। बाकी क्या कुछ किया इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने, ये जानते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गालिब मार्केट की जुबानी। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने वक्त दिया। आसिफ साहब, ये वाकया क्या है? ये एक अंधा कत्ल था, लाश मिली एक लड़की की, जवान साला लड़की की नाले से। तो क्या मतलब सबसे पहले क्या इत्तलात मौसूल हुई आपको? जी, मोरखा 3 अक्टूबर को हमें एक इत्तला मौसूल हुई कि जफर अली गंदा नाला के अंदर एक बेडशीट में लिपटी रस्सियों से बंधी एक नामालूम खतून की लाश पड़ी। वो इत्तला पाकर हम फौरी मौके पर पहुंचे। वहाँ से हमने रेस्क्यू 112 और ईडी की टीम को बुला के उस डेड बॉडी को हमने बाहर निकाला। डेड बॉडी एक खतून की थी, बज़ाहिर उसकी उम्र को 30-35 के राउंड बोट लग रही थी और उसकी कोई शिनाख्त नहीं थी। उसके पास कोई उस डेड बॉडी के पास या उसके इर्द कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं थी जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। हमने उस डेड बॉडी को फौरन डेड हाउस में मुंतकिल किया। उसके बाद हमारे लिए 2 चैलेंज थे। एक चैलेंज था कि इस मकतूला की शिनाख्त क्या है और दूसरा चैलेंज मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी था। हमने फौरी तौर पर जो है PFSA की टीम को बुलवाया। PFSA की टीम ने उस औरत के जो फिंगरप्रिंट हैं वो लिफ्ट किए। उसके अलावा उसने उसके बकल स्वैब वगैरह लिए ताकि उसकी जो है डेड बॉडी की शिनाख्त हो सके। हमने मौके पर मौजूद जो CCTV कैमराज थे, जो सेफ सिटी के कैमराज थे, उनसे मदद लेने की कोशिश की। जब हमने उनसे मदद ली तो एक चीज़ सामने आई कि 2 और 3 अक्टूबर की दरमियानी शब को तकरीबन 3:30 बजे 2 नामालूम अफराद एक नामालूम रिक्शा पर आते हैं और उस डेड बॉडी को इस नाले के अंदर फेंकते हैं। अच्छा, रिक्शा सवारों ने फेंकी? जी, रिक्शा सवार। उसके बाद आगे चैलेंज ये था, क्योंकि कैमरों में रात का अंधेरा था, ये तो पता लग रहा था कि रिक्शा है, लेकिन उसका कोई नंबर या कोई ऐसी निशानी और ना उनकी शिनाख्त वाज़ेह नहीं थी। हमने उस रिक्शे को जब बैक ट्रैक करना शुरू किया और मुख्तलिफ सेफ सिटी के कैमराज में देखना शुरू किया तो सेंटर पॉइंट पर एक कैमरा है जिसके अंदर जो NPR कैमरा है, नंबर प्लेट रीडर वो कैमरा है, उसके अंदर रिक्शे का नंबर प्लेट आ गया जी। और उसके बाद हमने उस नंबर प्लेट की ऑनरशिप ली एक साइड से, तो बात सामने आई कि एक दरोगे वाला का एक शख्स है जिसके नाम वो रिक्शा रजिस्टर्ड था। अच्छा, उसके बाद हमने जो अगला हमारे लिए चैलेंज था वो ये था कि ये जो बज़ाहिर हमें मौके पर नजर आ रहा था वो ये था कि ये डेड बॉडी इसको यहाँ कत्ल नहीं किया गया बल्कि यहाँ लाकर फेंका गया। हमने उस रिक्शे को मजीद बैक ट्रैक करना शुरू किया तो उस रिक्शे की जो लास्ट लोकेशन थी वो कोट लखपत आई। कोट लखपत से पीछे वो कैमरे में शो नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि ये वकूआ कोट लखपत के इलाके में हुआ और उसके बाद वो डेड बॉडी इधर लाके फेंकी गई। उसके बाद हमारा सफर वापसी का शुरू हो गया कि जब यहाँ वकूआ हो गया, यहाँ फेंक दिया जब उन्होंने डेड बॉडी को, तो उसके बाद वो कहाँ गए। हमने रिक्शे की पासिंग चेक करना शुरू की तो रिक्शा वकूआ के बाद रात देर तकरीबन 4 बजे मियाँ मीर कॉलोनी चला जाता है। वही रिक्शा? ठीक है। उसी रोज रात 3:30 बजे वो इधर फेंकते हैं, रात 4 बजे वो मियाँ मीर चले जाते हैं। आगे मेरा अंदाजा ये था कि क्योंकि 2 अफराद हैं, शायद रिक्शा एक को वहाँ ड्रॉप करे और उसके बाद रिक्शा दोबारा बाहर निकले, लेकिन रिक्शा सारी रात उस गली से बाहर नहीं निकलता। अच्छा। और रूटीन के मुताबिक रिक्शा अगले दिन अपने रूटीन के मुताबिक वो बाहर निकलता है, जिससे एक चीज और हमारे सामने आई कि जो हमें यकीन हो गया कि दोनों जो मुल्ज़िमान हैं वो एक ही गली के सवार हैं, पुराने वाक़िफ़ हैं, मोहल्लेदार हैं, कोई इस तरह की सिचुएशन है। उसके बाद हमने अपनी टीम को सादा कपड़ों में मियाँ मीर कॉलोनी में उनकी ड्यूटी लगा दी। हमारे कुछ जवान मोटरसाइकिल पे थे सफ़ेद स्पारजात में, कुछ गाड़ी में बैठे थे, कुछ वहाँ होटल्स में रेस्टोरेंट्स में बैठ के, और हमने उस रिक्शे को जो है वो ट्रेस करना शुरू कर दिया। 2 रातों की अनथक मेहनत के बाद हमने आखिरकार उस रिक्शे को ट्रेस किया। रिक्शे को ट्रेस करने के बाद हमने इस चीज़ का इंतज़ार किया कि ये रिक्शा मियाँ मीर कॉलोनी से बाहर निकले, क्योंकि वहाँ अगर हम उस रिक्शा ड्राइवर को पकड़ लेते तो दूसरे मुल्ज़िम की जो है गिरफ्तारी लेट हो जाती, वो शायद स्लिप हो जाता, भाग जाता। उसके लिए हमने पूरी रात वहाँ जाकर इस चीज़ का वेट किया
ये रक्षा जब इस कॉलोनी से बाहर निकलता तो हम इसको गिरफ्तार। अगले दिन सुबह 8:30 बजे वो रक्षा वहां से निकलता है। जब वो धर्मपुर इशारे के पास आता है तो हम उसको घेर के काबू कर लेते हैं। जब हमने उसकी दरियाफ्त की तो उसने फौरी तौर पर मुलज़म, जिसका बाद में नाम सरफराज अहमद पता लगा, उसने फौरी तौर पर अकबाल जुर्म कर लिया। वहीं पे मौके पर? वहाँ पे मौके पे कर लिया। अच्छा, रिक्शा रोका ही है आपने? जी, हमने रोका ही। अभी हमने भी उससे पूछना शुरू ही किया। हमने उससे नाला, बोरी, ये बातें पूछना शुरू की। वो फौरी तौर पर मान गया कि जनाब वो मेरी साली थी, और उसने मजीद बताया कि इस जुर्म में मेरे साथ जो शरीक है वो मेरा साथी, मेरा मोहल्लेदार जवेद मसीह है। इस औरत के साथ मेरे अरसा करीब 15 साल से इलसेट रिलेशंस थे। पिछले 11 माह से उसने इस औरत को कोल लखपत के इलाके में एक किराए का क्वार्टर भी लेकर दिया हुआ था। अच्छा। और यहाँ पे ये आपस में ये जो है उसको बरगलाता था, उसके साथ इलिसिट रिलेशन उसने रखे हुए थे। पिछले कुछ अरसे से वो खातून जो थी, जिसकी शनाख्त उसने रुबीना नाज दफ्तर अला बख्श के नाम से हुई, वो खातून उस पर दबाव डाल रही थी कि वो उसके साथ वो निकाह करे, क्योंकि इस कातिल के अपनी पहले जो इसकी बीवी थी उससे 5 बच्चे थे, लिहाजा वो 2 कश्तियों में सवार हो चुका था। उसके लिए उस बीवी को छोड़ना भी मुश्किल हो रहा था, इसको अपनाना भी मुश्किल हो रहा था। इसी बात पे इनका झगड़ा होना शुरू हो गया। जिस रात ये वकूआ हुआ उस रात भी इनका पहले फोन पर उस मकतूला के साथ झगड़ा हुआ। जब झगड़ा हुआ तो वो अपने साथी जवेद मसीह के साथ मियाँ मीर से निकलता है और कोल लखपत आ जाता है। कोल लखपत आकर इसका साथी जवेद मसीह बाहर इंतजार करता है, ये अंदर चला जाता है। इनके दरमियान दोबारा इसी बात पर बहस और तकरार होती है, और इस बहस और तकरार के दौरान ये रंजिश में आकर उसके गले का जो दुपट्टा है वो उसकी गर्दन के गिरद लपेट कर उसके सांस बंद कर देता है, उसका नाहक कत्ल कर देता है। अच्छा, गला दुबा देता है दुपट्टा डाल के उससे? जी। उसके बाद वो अपने उस साथी के पास आता है, उसको बताता है कि तुम अंदर आओ, देखो क्या हो गया, ये मेरे से ये कत्ल हो गया। जब वो अंदर आता है, दोनों दोस्त अंदर आ जाते हैं, तो उस वक्त वो खतून की सांस हल्की हल्की चल रही थी, तकरीबन अटक रही थी, रुक रही थी, जिसम के कुछ हिस्से हिल रहे थे। तो जान थी उसकी? जान थी, लेकिन आखिरी वक्तों में थी। उस वक्त ये मुलज़म सरफराज जो है, ये अपने उस साथी जवेद से पूछता है कि यार अब क्या किया जाए। तो जवेद उसको मशवरा देता है कि अब जो भी हो हमें इसको डिस्पोज ऑफ करना ही पड़ेगा। उसके लिए वो उसको मशवरा देता है, जवेद मसीह मशवरा देता है कि तुम इसके मुंह पर सरहाना रख दो। वो वहाँ ही पड़ा सरहाना उसके मुंह के ऊपर रख के दबा देता है, और इस तरह दोनों मिलकर उस बेगुनाह औरत को नाहक कत्ल कर देते हैं। ठीक है, ये तमाम वकूआ है। इसके बाद उसी बेडशीट जिस पर वो खतून लेटी थी, उस बेडशीट के अंदर उसको लपेटते हैं। ये घर भी इसी ने लेके दिया था, सरफराज ने? जी, इसी ने ही। अच्छा, सरफराज की ये साली है? ये साली है। साली है। तो इसके घर वालों को पता था कि इसने? उनको इस चीज का नहीं पता था, ये इल्म उनको नहीं इल्म था। असल में ये जो है इंतहाई गरीब फैमिली है। पीछे से जो फैमिली है ये नौशहरा की है, जो मकतूला है इसका ताल्लुक नौशहरा से। वहाँ पे इसने बताया हुआ था घर में कि मैं पेशावर के अंदर एक बोतलों के ढक्कन बंद करने की फैक्ट्री है, वहाँ मैं काम करती हूँ। अच्छा, ये खतून ने, ये रुबीना ने? अच्छा। इसके घर वालों को नहीं पता था कि ये लाहौर रह रही है। ना ही इसकी जो बड़ी हमशीरा है जो इस मुलज़म की बीवी है, ना ही उसको पता था कि मेरी बहन अरसा 11 माह से इधर लाहौर में रैश पदी है। ठीक है। वैसे 15 साल से ताल्लुकात थे, 11 माह से उसने यहाँ पे कोट लखपत में घर लेके दिया था किराए का। ये सिचुएशन है। उसके बाद ये दोनों उसको बेड शीट के अंदर लपेटते हैं, और वहाँ एक बड़ी चारपाई की ऊन निकाल कर, उसकी दामन निकाल कर उस बेड शीट को ये बांधते हैं, रक्शे में लोड करते हैं, और कोट लखपत से ये कलमा चौक, गुलबर्ग बुलेवार्ड आकर ये इधर जफर अली नाला के अंदर इस लाश को फेंक देते हैं। सरफराज रिक्शा चलाता है? सरफराज पार्ट टाइम रिक्शा चलाता है। दिन के टाइम ये ट्रांसफार्मर की मैकेनिक का काम करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे वापदा का मुलाजिम है, और पार्ट टाइम ये रिक्शा चलाता है। पार्ट टाइम रिक्शा चलाता है। तो अब उससे भी रुबीना को भी पैसे यही देता था, उसका घर लेके दिया हुआ? रुबीना इधर एक किसी फैक्ट्री में भी काम कर रही थी, वो 10-12 हज़ार पे। उसके अलावा जो घर लेकर दिया था वो 6,000 किराए पे था, वो किराया यही दे रहा था सरफराज। दौरान तफ्तीश और कौन कौन सी जो है जराइम का इंकशाफ किया, वो मजीद कौन सी बातों का इंकशाफ किया? देखो, मजीद यही उसने बताया है कि ना तो उसने अपनी बीवी को बताया था, ना वो किसी और चीज़ को किसी को इल्म होने दिया। उसके जो यार दोस्त हैं वो भी अभी वो हमारे पास दोनों मुलज़म फिजिकल रिमांड पे हैं। इस दौरान उसके यार दोस्त भी आते हैं, वो भी सब हैरान होते हैं कि ये इसका उठना बैठना सब कुछ हमारे पास था, लेकिन इसने किसी को भनक ही लगने नहीं दी कि उसके साथ इतने अरसा दराज से कोई नाजायज ताल्लुकात हैं, या इसने उसको इतने अरसे से इधर क्वार्टर लेकर दिया हुआ है। ये हमारे लिए दौरान तफ्तीश बड़ी हैरानकुन बात थी कि उसकी बीवी तक को नहीं पता था कि उसकी बहन यहाँ तक
यहाँ 11 साल से रह रही है। इसके साथी की गिरफ्तारी किस तरह साथी गिरफ्तारी इस तरह अमल में लाई कि सुबह दिन 8:30 बजे का टाइम था जब हमने इसको पकड़ा। उसके बाद हमने इसे तफ्तीश शुरू कर दी मौके पर ही। हमने इसे साथी का पूछा, इसने बताया उसका नाम कि जवेद मसीह वल परवेज मसीह उसका नाम है, उसका वो मोहल्लेदार है और जहाँ पे ये इसकी राइश है उसके साथ ही एक मोटरसाइकिल वर्कशॉप है, ये मोटरसाइकिल का मैकेनिक है जो जवेद मसीह। अच्छा। और उसने मुल्ज़म सरफराज ने मजीद बताया कि ये तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान अपनी दुकान खोलता है। हमने फिर सफ़ेद पारचात में अपने जो फोर्स की ड्यूटी वहाँ लगाकर हमने इस चीज़ का इंतज़ार किया कि वो शख्स जो है वो अपनी दुकान खोले। उसने मामूल के मुताबिक 10-11 बजे अपनी दुकान आकर खोली और जब उसने खोली हमने उसको वहाँ धर लिया और गिरफ्तार कर लिया। बहुत अच्छा काम किया, अंधा कत्ल इतनी जल्दी ट्रेस कर लिया पुलिस ने, ये तो बड़ी बात है। और कितने दिन हो चुके थे कत्ल हुए तो आपने ये तमाम हमने तकरीबन 2 से 3 यौम के अंदर 3 दिनों के ऑलमोस्ट 48 to 72 आवर्स के अंदर हमने इन मुल्ज़मान को ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया। इसमें सबसे ज्यादा जो आपके काम आए हैं वो सेफ सिटी के कैमरे। ये सबसे ज्यादा जो CDR ने भी काम दिया, बाकी भी कुछ चीजें थी, कुछ बाकी इंफॉर्मेशन थी, कुछ हमारे 1-2 सोर्स थे, लेकिन जो मेन रहा वो सेफ सिटी कैमरास थे, उन्होंने हमें बहुत ज्यादा मदद दी। मतलब ऐसे अंधे कत्लों में ये होता है कि पहले मकतूला या मकतूल की शनाख्त हो जाती है, लेकिन आपने शनाख्त से पहले ही मुल्जिम ही पकड़ लिया सीधा। मुल्जिम बाद में शनाख्त और मुल्जिमों ने शनाख्त की। हमने मुल्जिमों से पूछा कि ये खतून जिसको तुमने नाहक कत्ल किया, जिसको मारा है, जिसकी डेड बॉडी तुमने फेंकी है, कौन है? तो उस खतून की, उस मकतूला की शनाख्त जो है वो मुल्जिमान ने की। अच्छा, अब ये जब बंदा कत्ल होता है, किसी भी इलाके में से लाश मिलती, बोरी बंद लाश मिलती, तो इसकी तो मुद्दई पुलिस बनती है जी। तो पुलिस की मुद्दईयत में तो ये कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ होगा जी, जाहिर सी बात है। अब इस केस का क्या सिनेरियो है? किसी वो उसके घर वालों को भी मुद्दई बनाया जा सकता है? उसमें हमने तमाम जो इनके वारसान हैं, इनकी तमाम बहनें, इनका वालिद, इनके भाई, वो तमाम हमारे पास आए हैं। उन्होंने हमें अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की हैं, वो इसके वारसान है और उनकी स्टेटमेंट्स पे अभी इस केस की अब वो बेस होंगी और ये केस अब उन स्टेटमेंट्स की बेस पे चलेगा। नहीं, स्टेटमेंट तो उनकी लगेंगी, लेकिन मुद्दई जो है वो पुलिस ही रहेगी। मुद्दई तो पुलिस ही रहेगी, पुलिस ही मुद्दई रहती है। ऐसे एक बार जब पुलिस मुद्दई बन जाती है उसके बाद उसके घर वालों को में तो पुलिस ही मुद्दई रहती है, लेकिन आगे केस किस तरह रुख जाएगा ये सारा जो है डिपेंड करता है वारसान पे कि वारसान क्या चाह रहे हैं। वारसान इस केस को प्रॉपर इस केस को फाइट कर रहे हैं या उनका कोई और उनके दिल में बात चल रही है। ये तमाम जो है अब ये केस आगे जो है ये तमाम उन वारसान पे डिपेंड करता है, ये उसके वालिद पे डिपेंड करता है। घर वालों से जब आपने बात की तो उनका क्या कहना था? जी, घर वाले बहुत गमज़दा थे, उनको बिल्कुल इस चीज़ का यकीन नहीं था। वो इस टाइम शदीद गम में, गुस्से में हैं और वो अभी जो उनका इरादा है वो भरपूर तरीके से इस केस को फाइट करना चाहते हैं। वो नशेरा से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मेरे पास गाय बगाए चक्कर लगाते हैं और मुझसे आके केस की प्रॉपर अपडेट ले रहे हैं और मुझसे भी कोई जो बात उन्होंने डिस्कस करनी होती है वो सारी बातें कर रहे हैं। वो इस केस को प्रॉपर तरीके से फाइट करना चाहते हैं और उनका सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, एतराफ़ जुर्म मुल्ज़िमान की जानिब से कर लिया गया है। ये एतराफ़ जुर्म पुलिस के सामने तो कर लेते हैं, अक्सर औक़ात अदालतों में जाकर ये इनकारी हो जाते हैं, तो उससे भी केस में फ़र्क पड़ता है इनको सज़ा दिलवाने में? या उसमें बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी ही है कि हम उस केस को इतना स्ट्रॉन्ग उसको बनाएं कि उसमें जो है मुल्ज़मान का बयान जो है बाद में मैटर ना करे या मुल्ज़मान बाद में जो भी कहें उनके खिलाफ एविडेंस इतने मजबूत हों जिनकी बेस पर वो केस आगे स्टैंड करे। हमारे पास इस केस में जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस इंशाल्लाह इकट्ठे हो चुके हैं काफ़ी हद तक। उसमें जो सेफ सिटी कैमरा का रिकॉर्ड है, उसमें जो CDR का रिकॉर्ड है जो इन दोनों मकतूला का और मुल्ज़म का आपस में रब्ता है। मकतूला की जो आखिरी कॉल थी वो भी इस मुल्ज़म के साथ थी। उसके अलावा जो हमें मौके पे चीज़ें मिली, शवाहिद मिली, वो दुपट्टा मिला जिससे इसने इसको मारा, वो रस्सी मिली जिससे बांधा, उसको हमने DNA एनालिसिस के लिए भेज दिया हुआ है। मुल्ज़मान का हम DNA करवा रहे हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये केस बहुत मजबूत हो जाएगा। इनके किए की सज़ा इन्हें ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह इनको इबरतनाक सज़ा मिलेगी। रुबीना को उसके बहनोई ने कोट लखपत के इलाका चुंगी अमर सद्दू में एक घर किराए पर लेके दे रखा था।
जहां पर वो गया और उसे गले में फंदा डालकर मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को बेडशीट में लपेटकर अपने साथी के साथ निकला और इस नाले में लाकर फेंक दिया। उसके बाद वो सुकून की नींद सोने जा रहा था, लेकिन मुल्जिम जितना भी होशियार हो पुलिस की गिरफ्त में तो आ ही जाता है और ये छुपाए से भी नहीं छुपता कत्ल। अब उसी से जानते हैं कि उसने ये कत्ल की वारदात सरंजाम कैसे दी और उसकी मोहब्बत का आगाज कैसे हुआ। सरफराज कंज मतलब तेरी शादी हुई किन्ने अरसा पहले शादी हुई तेरी? 15-16 साल पहले। 15-16 साल पहले कि आप रिश्तेदार है तेरी बीवी जड़ी? मेरे रिश्तेदार ने जाने के। लव मैरिज सी अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज सी। अच्छा ठीक है, वो शादी हो गई, फिर साली उदो कितनी के गई सी? साली सर एज नहीं पता, लेकिन जवान ही सी। जवान सी? हाँ जी सर। 15 साल पहले शादी हुई सी? हाँ जी सर। अच्छा, किन्ने बच्चे तेरे? मेरे 5। किन्ने साल दे? बड़ी बच्ची को 12-13 साल दी है। अच्छा। छोटी को 10-11 साल 8 साल। ठीक है। ते 6-7 साल 5 साल। फिर साली ना मोहब्बत कंज हुई? सर 2-4 दफा पहले भी लड़ाई झगड़ा था। नहीं लड़ाई झगड़े दी नहीं गल हो रही, हाँ ये मोहब्बत दी गल हो रही है, वो ते बाद चो आवांगे। वालदा मेरी पहले ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਲਮ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ। ठीक है, वो ते करती। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੰਜ ਹੋਈ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ? ਬਸ ਸਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬਕੋਲ ਇਹਦੀ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸੱਚ ਬੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ? ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 10-11 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਠੇ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। वो तो मेरे ज़हन में यानी कि शुरू हो गया। अच्छा, आंदे ही तेरे ना शादी करनी शुरू करती? मतलब ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਣਾ कुछ 15 साल तो तू तल्लक रखे है ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਰੀ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਸਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਵੀ ਰਹਿ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਵਾਅਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਲੈਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਚੁੰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਰੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? 6000 ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ, ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਜੋਬ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋਬ ਤੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋਬ ਤੇ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ? ਸਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਜ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ? ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, 5 ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਤੂੰ, ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 5 ਬੱਚੇ। ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ? ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਬਸ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10-11 ਮਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਜੋਬ ਤੇ ਲਗਵਾਤਾ ਸੀ, ਜੋਬ ਵੀ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਜੋਬ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਧਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਫਿਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਲੜਾਈਆਂ ਸਰ ਇਹੀ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ 5 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 6 ਵਜੇ ਲੜਕੀ ਪਿਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਪੱਕੀ ਲੱਗੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ? ਅੱਛਾ, ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਦੋਵੇਂ ਮਕਾਨ ਰੈਂਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਚਲਾਣੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰੈਂਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਟੋ ਵੀ ਚਲਾਈਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਬਸ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਬੀਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਈ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ? ਸਰ ਬਸ 2-4 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬਸ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਤੂੰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਜੋਬ ਤੇ ਹੀ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਚੱਲ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਏਂਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕੱਢੇਂਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਐਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਰਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ? ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਰ ਜੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਉਤਾਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਲਾਹੌਰ ਚ? ਇੱਥੇ ਧਰਮਪੁਰੇ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੁੰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਲਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਕਰੀਬਨ 9:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਰੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ 10-10:15 ਤੱਕ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤੀ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਫੋਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਦਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਸਵਾਰੀ ਉਤਾਰੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਟਾਈਮ 10:30-11 ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ? ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ? ਅੱਛਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜ ਰਹੀ ਅੱਜ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਅੱਛਾ। ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ? ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਦੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰਾਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਗਈ, ਬੈਠ ਗਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੀਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 12 ਵਜ ਗਏ ਰਾਤ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆ ਜਾਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਵੇਦ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਿਆ ਸਰ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੂਲਰ ਹੈਗਾ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਸ਼ਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਫੜ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਗਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਫਾਂਸੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ?
ਦਬਾਇਆ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਅੱਛਾ। ਸਾਹ ਥੋੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੁਪੱਟਾ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਪਰ ਫੋਨ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਗਏ ਦੇਖੇ ਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਹੀ ਮੁਰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀਏ ਘਰ ਦਸੀਏ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਫਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਸ ਸਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਕਲ ਹਾਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। तो तकिया पिया सी, बस तकिया रख के यानी कि तू मारता हूँ? हाँ जी। कत्ल करता तू ही कत्ल किया है उन्होंने? हाँ जी। हाँ तो मैं समझ रहा तू कह रहे हैं कि उन्हें खुदकुशी की थी? नहीं वो पहले दबाया सी गला, लेकिन मैं के बाद जो ना जो एंड साह सी तकरीबन तकिया रख के मैं खत्म करता। पूरा कत्ल नहीं किया, मतलब एवं थोड़ा जिहा कत्ल किया? सर कत्ल से कत्ल ही है, थोड़ा भावें ज्यादा है, तकिया रखा सी खत्म मौके के उत्ते जाके जवेद दे सामने ही करता कत्ल? हाँ जी। अच्छा सामने है नहीं शाहिद है तेरा दोस्त जी। अच्छा कत्ल करता फिर की किया कत्ल करने तो बाद? बस सर उत्थे वो शीट है सी, बस बैठ गए पहले तो की ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, बस ये नहीं सोचन लग गए। हाँ वो कितनी की देर सोचते रहे? सर तकरीबन 20-25 मिनट यानी कि बैठ गए सी, फिर ਉੱਥੇ शीट ਹੋਈ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਛਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਕੇ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਪੈਣ ਦੇਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਸੀ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਟੋ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਟੋ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। अच्छा ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਚੁੰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਸੁਨਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ? ਸਰ ਸੁਨਾਟੇ ਨੇ ਬਸ ਜ਼ੇਨ ਜੀ ਆਈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਰ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਏ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ? ਨਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਜਵੇਦ ਨੇ ਆਟੋ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਗਏ? नहीं सर नींद तो आई नहीं सी रही सर की ख्याल बेचैनी, बस वैसे ही बेचैनी रही क्या मतलब कत्ल करता है तो बीवी ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ? बीवी ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਥੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਬਸ ਆਟੋ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹੀ ਆਟੋ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਜ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ? ਸਰ ਕੋਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਟ ਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਰਾਸਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਟ ਤੇ ਸੀ, ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੂੰ ਸੀਟ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀਟ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਸੀ ਲਾਸ਼? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਵੇਦ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਗਏ? ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਰਿਕਸ਼ਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਚਲਾਉਣਾ ਉਂਜਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਰਿਕਸ਼ੇ? ਸਰ ਹਵਾਈ ਰੋਜ਼ੀ ਕਦੀ 500 ਕਦੀ 200 ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 1000 ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਤਰੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਰ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਚ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਬਸ ਰੂਟੀਨ ਜਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲੇਗਾ? ਖੌਫ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ कैसा मतलब लगा उसको बाद जुर्म करके? ये तक भी सच्ची दिली सुकून नहीं है, ठीक है, बस अल्लाह पाक तो माफ़ी मांग रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, कदी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਾਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਮਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਵੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਰਫਰਾਜ਼? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ?
ਮੁਸਲਸਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਗਿਆ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਪਛਤਾਵਾ ਸਰ ਹੈ। अब रुख करते हैं सरफराज के दोस्त मुलजिम जवेद मसीह की जानिब कि उसने अपनी दोस्ती खूब निभाई और दोस्त की जान छुड़वाने के लिए उसकी महबूबा का कत्ल करने में भरपूर साथ दिया। आखिर उसने ये कारनामा क्यों सर अंजाम दिया, ये उसी की जुबानी जान लेते हैं। ਜਵੇਦ ਯਾਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੈ। ਸਮਝਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਸਾਲ 8-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆਪਣੀ? ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ, ਕਦੋਂ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਿਸ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਨਾ। ਇਹੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਨਿਕਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਵੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਲਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਰ ਗੱਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਸਿਰਫ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਰਹੋ। ਜੀ ਸਰ। ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ, ਤੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਮਸਲਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੇ ਗਏ, ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡੈਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਸੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਝਗੜਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਾਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਗਏ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਕੀਆ ਰੱਖ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੋਸ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਣਾ ਸਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤਕੀਆ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖ ਦੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਫਸ ਗਏ, ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਫਸ ਗਏ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਿੰਗਲ ਹੈ? Yes. ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਬਸ ਸਰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਰ ਇਹ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕਤਲ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਵੇਦ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ ਜੀ ਹੈ? ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਗਾ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਅਨਸਰ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਦੇਗੀ। ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਫਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ।
फांसी होनी चाहिए हैं? माफी तो मांग रहा हूँ उस वालों को, शायद अल्लाह ताला माफ कर दे। चलो अल्लाह पाक तो गफूर रहीम है, वो तो किसी ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਫਰਾਜ਼? ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੀਵੀ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਫਿਰ 5 ਬੱਚੇ, ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਛੱਡ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਰਤੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਸੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲੇ ਚ ਸੁੱਟਤੀ। ਸਰ ਕਸੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸਰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਮੌਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜੁਰਮ ਐਸੇ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰ ਉਹ ਬਸ ਮਾਸੂਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਕੀ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ? ਰੁਬੀਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ? ਕੌਣ ਸੀ? ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ? ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੇ ਵਾਕਫ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? ਸਰ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਫਸਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਘਰ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਤੇਰੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਈ ਬਸ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਕਿੰਜ ਗਿਆ? ਸਰ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਟੋ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡੇਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ 8:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ? ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਵੇਦ ਕਿੰਜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਸਰ ਇਹਦੀ ਆਟੋ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈਗਾ, ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਵੇਦ ਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਵੇਦ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਾਣਾ 8 ਵਜੇ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ 10 ਵਜੇ ਕਦੀ 9 ਵਜੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ 9 9:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਸਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਕੈਸਾ ਹੋਇਆ? ਕਤਲ ਹੀ ਕਰਤਾ ਤੂੰ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਵਾਤਾ, ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਤਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਬਸ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਸਰ। ਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਅਕਸਰ ਬਣੀ, ਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਸਲ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਤਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖੁਆਇਸ਼ਮੰਦ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼? ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀ ਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰਾ। नाजरीन, हवस भरी मोहब्बत का खौफनाक और भयानक अंजाम तो आपने देख लिया। मुसलसल गुनाहों की दलदल में रहने वालों का अंजाम ऐसे ही भयानक होता है। अपना और अपने दोस्तों को
यही मशवरा दें कि इन गुनाहों की दलदल से बाहर रहें ताकि जिंदगी सुकून से गुजारी जा सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।